창세기 49장 시작하도록 하겠습니다. Chapter 49. Then Jacob called for his sons and said, Gather around so I can tell you what will happen to you in days to come. 그리고 야곱은 called for 불렀습니다. 그의 아들들을. 그리고 말을 했죠. Gather around 모이렴. 왜 모입니까? so에서 이렇게까지 I can tell you what 이하를 너희들에게 내가 말할 수 있도록 모여라 이렇게 얘기를 했는데 뭘 말합니까? 이렇게까지 해서 to come 다가올 in days 날들에 happen to you 너희에게 will happen 일어날 것들을 너희들에게 I can tell 말할 수 있도록 내 주위로 모여라 그 정도의 의미가 되고요. Assemble and listen, sons of Jacob. Listen to your father Israel. Reuben, you are my firstborn, my might, the first sign of my strength, excelling in honor, excelling in power. Turbulent as the waters, you will no longer excel, for you went up onto your father's bed, onto my couch, and defiled it. Simeon and Levi are brothers. Their swords are weapons of violence. 여기까지 보겠습니다. assemble 모이렴 그리고 들으라 야곱의 아들들아 listen to your father Israel 너희의 아버지 이스라엘을 하는 말을 들으라 해놓고 그 장자 원래 큰아들부터 얘기합니다. 루벤아 너는 나의 firstborn 장자요 나의 힘이요 나의 표인데 뭐의 표요 나의 능력 나의 기력의 첫 표이다. 그래서 excelling in honor 광명에서 탁월하고 excelling in power 했습니다. 능력에서 탁월하도다. 그런데 어떻게 했습니까? turbulent as the waters 했습니다. 요거는 이제 분사구문 being turbulent 분사구문인데 being이 생략된 형태고요. being turbulent는 죄송합니다. 원래 because you are turbulent 뭐 이런 형태인데 그것이 being turbulent 그렇게 됐다가 being도 떨어져 나가고 이렇게 달랑 형용사만 남은 형태가 됐는데요. 물과 같이 너는 이 뭡니까 이 turbulent는 이제 사나운 격동하는 그러니까 욕망에 이제 들끓어오르는 뭐 그런 정도의 의미가 되겠죠. 물과 같이 끌어올랐기 때문에 you will no longer excel 너는 더 이상 탁월하지 않게 될 것이다. For 왜냐하면 you went up onto your father's bed 너의 아버지의 침상 또 어디 올라갔습니까? 나의 침대에 올라갔기 때문인데요. 좀 더 해야 되겠네요. 예, 너는 너의 아버지의 침대 나의 침상에 올라갔고 그리고 defiled it 그것을 더럽혔기 때문에 너는 더 이상 탁월하지 않게 될 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 실제로 이제 루벤은 그 서모와 통간을 했었죠. 그리고 시므온과 레위는 형제들이라 그들의 칼은 어떻게 됐습니까? weapons of violence 했습니다. 그래서 이 폭력의 무기들이로다라고 얘기를 했습니다. Let me not enter their council. Let me not join their assembly. For they have killed men in their anger and hamstrung oxen as they please. Cursed be their anger, so fierce, and their fury so cruel. I will scatter them in Jacob and disperse them in Israel. Judah, your brothers will praise you. Your hand will be on the neck of your enemies. Your father's sons will bow down to you. You are a lion's cub, O Judah. You return from the prey, my son. Like a lion, he crouches and lies down. Like a lioness, who dares to arouse him? 자, 그래서 계속해서 보겠습니다. Let me not enter 그들의 모임에 나로 하여금 들어가지 않게 하라. Let me not join 나로 참여하지 않게 하라. 어디에요? 그들의 모임에
왜냐하면 그들은 have killed men, 사람들을 죽였는데 어떻게 죽였습니까? 그들의 분노 가운데에서 사람들을 죽였고, 그 다음에 얘는 절름발이를 만들다 힘줄을 끊다 hamstrung이 되는데, 그들이 기뻐하는 대로 황소들의 힘줄을 끊었기 때문이로다 얘기를 했고요. caused be their anger, 그들의 분노에 저주가 있을진저, 왜냐하면 매우 극심했기 때문에, 매우 극심하였으므로 그들의 분노에 저주가 있을지어다. 마찬가지로 caused be가 여기 생략된 형태로 이어집니다. 그들의 진노에 저주가 있을지어다. 왜냐하면 매우 잔인하였기 때문이로다. 이 정도의 의미가 되고요. 나는 그들을 야곱 중에 흩을 것이며, 그 다음에 이스라엘 가운데 그들을 흩뿌리로다. 유다는 너의 형제들이, 유다여 너의 형제들은 will praise you, 너를 찬양하게 될 것이다. 너의 손은 will be on, 어디에 있습니까? on the neck of your enemy, 너의 대적들의 목 위에 너의 손이 있을 것이다. 너의 아버지들의 아들은 will bow down to you, to you에게 절을 하게 될 것이로다. 너는, 계속해서 유다입니다. 사자의 새끼로다. 오 유다여, 너는 return from the prey, 먹이로부터 돌이키는도다. 나의 아들 유다여, 너는 먹이로부터 돌이키는도다. 사자와 같이 he crouches, 웅크리고, 그리고 like a lioness, 암사자와 같이 lie down, 누우니, who dares to rouse him, 누가 감히 그를 깨우겠느냐. 그 권능과 권세, 권위를 강조해서 나타내고 있고요. Scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he comes to whom it belongs, and the obedience of the nations is his. He will tether his donkey to a vine, his colt to the choicest branch. He will wash his garments in wine, his robes in the blood of grapes. His eyes will be darker than wine, his teeth whiter than milk. Zebulun will live by the seashore and become a haven for ships. His border will extend toward Sidon. Issachar is a raw-boned donkey lying down between two saddlebags. 그리고 셉터 하면 왕홀입니다. 왕홀은 유다로부터 not depart, 떠나지 않게 될 것이다. 그리고 또 양자부정, 그 통치자들의 막대기, 통치자들 아니고 통치자의 막대기도 will not depart가 생략된 형태로 보면 되겠죠. 왕홀은 유다로부터 떠나지 않을 것이요, 그리고 통치자의 막대기도 그의 발 사이에서 떠나지 않을 것이로다. until, 언제까지요? 그가 오고, 그리고 열방들의 복종이 그의 것이 될 때까지가 되겠습니다. 그리고 그에 대해서는 to whom이야로 이렇게까지 해서 설명합니다. to whom it belongs 했습니다. 그러니까 whom, 그에게 그것이 속해 있는 그가 오실 때까지라는 의미가 되는데, 여기서 it은 뭐가 되겠습니까? scepter와 staff가 되겠죠. 그러니까 왕호를 소유하신 그분이 오시고, 그리고 열방들의 복종이 그의 것이 될 때, 그때까지 왕홀과 스태프는 유다에 머무르게 될 것이다 라는 의미가 되겠습니다. 그리고 물론 이제 히는 메시아가 되겠죠. 메시아가 오시기 전까지는 이제 통치하는 것이 바로 유다 지파의 한 개인 인물이 될 것을, 이제 왕권이 있을 것을 예언한 거라고 볼 수 있겠습니다. 그는 묶을 것이다. 그의 다귀드, 당나귀를 어디에요? 포도나무에 묶을 것이다. 번성을 나타내는 표현이 되겠죠. 묶을 나무도 많을 텐데 워낙 이제 포도나무가 많고, 그러니까 이제 쓸모없는 나무가 아닌 포도나무에 묶는다는 의미가 되는 것 같은데, 그의 망아지들은 어디에 묶습니까? 역시 마찬가지로 콜트 다음에
will tether가 이제 생략된 형태가 되겠습니다. 그의 아니네요. 그죠? 이게 목적어가 되니까요. 그는 그의 당나귀를 포도나무에 묶을 것이며 그의 망아지는 어디에 묶습니까? 가장 최고의 가지에 묶을 것이다. 요 태도에 같이 걸리는 거가 되겠습니다. 생략된 거라기보다는. 그리고 그는 will wash his garment in wine. 포도주에 그의 겉옷을 외투를 세척할 것이다. 그죠? 외투고 그다음에 robes는 겉옷 정도의 의미가 되겠습니다. 그의 겉옷은 어디에 세척합니까? 포도의 피인데 이제 포도즙이라고 보면 되겠죠. 포도즙에 그의 겉옷을 세척할 거야. 그의 눈들은 어떻게 했습니까? will darker than wine. 포도주보다 더욱 진할 것이요. 그의 이는 뭡니까? will be가 여기에는 will be가 생략된 형태가 됐습니다. 그의 teeth will be whiter than milk. 우유보다 그의 이는 더욱 길게 될 것이다. 그리고 스불론은요, 해변 옆에 살게 될 거야. 그리고 heaven 하면 피난처, 두 번째 항구란 뜻인데요. 배들을 위한 피난처가 될 것이요. 그의 경계는 will extend toward 시돈가에 이르기까지 확장될 거야. 이사갈은요, 로번 바싹 마른 당나귀인데 그 당나귀는 lying down 눕는 당나귀인데 어디에 눕습니까? to saddleback 자루 짐을 이렇게 담는 자루를 의미합니다. 그래서 두 자루 사이에 눕는 바싹 마른 바짝 고른 당나귀로다가 되고요. When he sees how good is his resting place, and how pleasant is his land, he will bend his shoulder to the burden and submit to forced labor. Dan will provide justice for his people, as one of the tribes of Israel. Dan will be a serpent by the roadside, a viper along the path that bites the horse's heels, so that its rider tumbles backward. I look for your deliverance, O Lord. Gad will be attacked by a band of raiders, but he will attack them at their heels. 여기까지 when 뭐뭐 할 때입니다. 뭐 할 때입니까? 그가 볼 때 뭘 봅니까? How good is his resting place. 그의 안식의 장소가 how good 얼마나 좋은지를 볼 때. 또 뭘 봅니까? How pleasant is his land. 그의 땅이 얼마나 좋은가를 he sees 볼 때 그는 will bend his shoulder to the burden 했습니다. 그래서 그는 그의 어깨를 구부릴 것이다. 뭐예요? to the burden 짐에 그의 어깨를 구부리고 그리고 submit to forced labor 했습니다. forced 했으면 forced는 이제 강제되어진 노동에 복종할 것이다. 의 의미가 되겠습니다. 그리고 다는요. provide 제공할 것이다. 공의를 누구에게? 그의 백성들에게 이렇게까지 해서 as one of the tribe of Israel 이스라엘의 지파들의 하나로서 한 지파로서 그의 백성들에게 공의를 제공할 거야. 다는 뭡니까? 길 옆의 serpent 뱀이 될 것이로다. 그런데 그 뱀은요 좀 더 독사고요. 도로를 따라 있는 독사 그래놓고 좀 더 설명을 합니다. Bites the horse heels so that its rider tumbles backward 했습니다. 그래서 so that 뭐뭐 하도록 그것의 탄자가 tumbles backward 뒤로 넘어지도록 말들의 뒤꿈치를 bites 깨무는 어떻게 됩니까? 도로에 따라 있는 독사 길 옆의 뱀이 될 것이로다. 나는 looks for your deliverance, O Lord. 주여, 나는 당신의 구원을 기다립니다. 그리고 갓은 will be attacked. 공격을 받게 될 거야. 누구에 의해서요? 공격자들의 band, 무리들에 의해서
그 공격자들의 일당들에 의해서 공격을 받을 것이다. But 그러나 he will attack 그들은 공격할 거야. 그들을 어디에서요? 그들의 뒤꿈치를 후미를일까요? 뒤꿈치들일까요? 어쨌든 그들의 뒤꿈치를 공격하게 될 것이다. Asher's food will be rich. He will provide delicacies fit for a king. Naphtali is a doe set free that bears beautiful fawns. Joseph is a fruitful vine near a spring, whose branches climb over a wall. With bitterness archers attack him. They shot at him with hostility, but his bow remained steady. His strong arm stayed limber because of the hand of the mighty one of Jacob, because of the shepherd, the rock of Israel, because of your father's God who helps you, because of the Almighty who blesses you, with blessings of the heavens above, blessings of the deep that lies below, blessings of the breast and womb. 자, 여기까지 보겠습니다. 아셀의 식량은 will be rich, 풍성할 것이다. 아셀은 그는 will provide delicacies 했는데 요 delicacy는 이제 진미입니다. 그러니까 별미를 제공할 것이다 라고 해놓고 후치수식 되겠습니다. fit for a king, 왕에게 fit 어울리는 진미를 제공하게 될 것이다. 납달리는요, 노우 했으면 암사슴입니다. 암사슴이로다 라고 해놓고 이제 후치수식 역시 되고 있죠. set free 풀려난 암사슴인데요. 좀 더 구체적으로 bears beautiful fawns 요는 이제 새끼들, 사슴 새끼들, 아름다운 사슴 새끼들을 낳는 풀려난 암사슴이로다. 요셉에서 나오는데 요셉의 축복 노래가 있을 만큼 이제 아주 이제 특별히 강조된 그런 축복이 나오고 있는데요. 한번 보겠습니다. 요셉은요, 풍성한 포도나무로다라고 해놓고 풍성한 포도나무인데 어디 근처에 샘 곁에 있는 풍성한 포도나무 그것의 가지들은 climb over a wall 벽들을 타고 오르는 그것의 가지들이 벽 위를 타고 오르는 샘 곁에 있는 풍성한 열매를 많이 맺는 포도나무로다. with bitterness 하면 쓰디스 아니면 뭐 신랄한 뭐 이런 의미입니다. 그러니까 아주 맹렬하게 정도의 의미로 볼 수 있을 것 같아요. 그의 궁수들이 맹렬하게 그를 신랄하게 잔혹하게 그를 공격하였다. 그리고 그들은 역시 이제 궁수들이 되겠죠. shot at him 그를 향해서 쏘았다. 적대감을 가지고 그러나 그의 활은 어떻게 있습니까? remain steady 이제 강하게 굳건하게 남아 있었고 그의 강한 팔은 stayed limber 하면 이제 경쾌한 이제 부드러운 그런 의미입니다. 경쾌한 유연한 그러니까 이렇게 막 긴장하거나 잘 공격을 할 수 없게 이제 몸이 굳어지거나 한 것이 아니라 부드럽고 유연함, 침착함을 유지했다는 의미가 되겠죠. 그의 강한 팔은 이제 유연하게 있었도다라고 되게 버벅거리네요. 유연하게 이제 유연하였도다. because of 왜냐하면 그의 손 때문인데 누구의 손? 야곱의 한 분 전능하신 그분의 도움으로 그분의 손으로 인해서 또 이유가 계속 나오죠. 왜요? because 이스라엘의 바위이신 목자로 인해서 그리고 또 계속해서 because of 계속 나옵니다. 너의 아버지의 하나님으로 인해서 세 가지 이유가 나오네요. 그의 활은 이제 굳건하게 강하게 남아 있었고
그의 팔들은 그의 강한 팔은 유연하게 유연한 상태로 있었는데 왜냐하면 야곱의 전능하신 그분의 손으로 인해서 이스라엘의 목자 바위이신 목자로 인해서 그 다음에 너의 아버지 하나님으로 인해서 라고 나오고요. 그 하나님에 대해서는 후이하로 또 설명을 합니다. 요렇게까지 어쨌든 그 하나님은 어떻게 했습니까? 너를 돕는 하나님이시고 이 because 계속 나오네요. because 왜냐하면 그 전능하신 하나님으로 인해서 근데 그 하나님은 너를 축복하시는 하나님이신데 어떠한 축복으로 blessings of the heaven of 위로는 하늘의 축복들로 그리고 blessing 아래로 놓여 있는 기품의 축복으로 너를 축복하고 그 다음에 가슴과 태의 축복들로 자 이렇게 뭐 어렵진 않은데 좀 문장이 안 끊어지고 길어져서 좀 복잡하네요. 이렇게까지 해서 because of you, the Almighty 전능하신 분으로 인해서 라고 했는데 그 전능하신 분은 축복을 하는데요. blesses you 어떻게 축복합니까? 세 가지 축복. 첫 번째 위로 하늘의 축복, 두 번째 아래로 놓여 있는 기품의 축복, 세 번째 가슴과 태의 축복들로 너를 축복하시는 그 전능하신 분으로 인해서 그러니까 이렇게 이제 스테디하고 림버한 상태로 있을 수 있는 건 이제 네 가지로 because of 또 어디 있습니까? because of 그리고 뭡니까? because of 하나 because of 둘 because of 셋 해놓고 예 그렇죠 because of that 이렇게 이제 네 가지로 하나님에 대해서 설명을 했고 그리고 마지막에 나오는 그 전능하신 하나님에 대해서는 축복을 하시는데 세 가지 축복을 주시는 것. 첫 번째 하늘의 축복, 기품의 축복, 그 다음에 태와 가슴의 축복들로 축복하시는 하나님이시다 이렇게 설명을 하고 있습니다. 이렇게 반복되는지 모르겠네요. Your father's blessings are greater than the blessings of the ancient mountains, than the bounty of the age-old hills. Let all these rest on the head of Joseph, on the brow of the prince among his brothers. Benjamin is a ravenous wolf. In the morning he devours the prey. In the evening he divides the plunder. All these are the 12 tribes of Israel, and this is what their father said to them when he blessed them, giving each the blessing appropriate to him. Then he gave them these instructions. I am about to be gathered to my people. Bury me with my fathers in the cave in the field of Ephron the Hittite, in the field of Machpelah. 자, 보시죠. 너의 아버지들의 축복은 아니죠. 너의 아버지의 복들은 크도다. 뭐보다 큽니까? 고대의 산들의 축복들보다 크도다 라고 해놓고 더 비교하네요. 이렇게 해서 이제 오래된 age old age 하면은 이제 연루한이지만 age old 하면 오래된 언덕들의 풍성함보다도 그리고 고대의 산들의 축복보다도 더욱 위대하도다. 그리고 let 이러한 모든 것들이 요셉의 머리 위에 rest on 의지하게 할지어다 라고 해놓고 의지하는데 또 뭐에 의지합니까? 이렇게까지 해서 그의 형제들의 가운데 있는 프린스는 이제 뭐 왕자라는 뜻도 있지만 여기서는 제1인자 정도의 의미가 되겠죠. 그래서 그의 형제들 가운데 제1인자의 이마 위 그리고 요셉의 머리 위에 이 모든 것들이 의지하게 이 모든 것들로 하여금 의지하게 할지어다. 그래서 이제 그 아버지의 축복이 모든 축복의 근원이 된다고 하는 사실 자기의 축복이 특별함을 강조하고 있습니다. 베냐민은요, ravenous wolf, 굶주린
늑대로다. 그리고 아침에는 그는 devours 먹어치우는 거죠. 그 먹이를 먹어치우고 그리고요. 저녁에는 plunder 약탈물이죠. 약탈물을 나누는 도다. 저녁에는 약탈물을 나누는 도다. All these 이 모든 것들은 뭡니까? 이 모든 이들은 이스라엘의 12지파입니다. 되고요. This is what their father said to them when he blessed them, giving each the blessing appropriate to him 했습니다. 그러니까 그들의 아버지가 said to them 그들에게 말한 what 것입니다. 이것들이 자 이들 모두는 이스라엘의 12지파들이고 위에 나온 이와 같은 말들은 그들의 아버지가 그들에게 said to 한 말입니다 라고 했는데 언제 말한 겁니까? 이렇게까지 해서 when he blessed them 그들에게 그가 축복을 할 때 해가 되겠고요. 그리고 여기는 분사구문 나왔죠. 분사구문인데 as he gave 뭐 이 정도인데 이제 그 접속사랑 주어를 생략하고 ing 붙인 겁니다. 그래서 그들의 각자에게 이제 그 blessing을 주었다는 것이 될 텐데 giving each the blessing 어떻게 주었습니까? appropriate to him 그들 각자의 각각에 따라서 알맞는 적당한 그 이제 할당된 그 축복들을 주었습니다. 이 의미가 되고요. 그리고 그는 그들에게 이러한 가르침들을 gave 주었습니다. I am about to be gathered to my people. 나의 백성들에게로 be gathered 모여지려고 한다. 나를 장사 지내라. 어디에요? 나의 열조들과 함께 나를 장사해 주어. In the cave. 이제 동굴인데 어떤 동굴입니까? 헷 족속 에브론의 밭에 있는 동굴에 나의 열조들과 더불어서 나를 함께 묻어다오 라고 했습니다. 자, near Mamre in Canaan, which Abraham bought as a burial place from Ephron the Hittite, along with the field. There Abraham and his wife Sarah were buried. There Isaac and his wife Rebekah were buried. And there I buried Leah. The field and the cave in it were bought from the Hittites. When Jacob had finished giving instructions to his sons, he drew his feet up into the bed, breathed his last, and was gathered to his people. Chapter 40. 자 여기까지인데요. 이제 계속해서 그 묻어달라고 한 장소인 매장지인 동굴에 대해서 설명을 한 거죠. 그 동굴은 어디에 있는 겁니까? 막벨라 밭에 있는 동굴인데 그것은 가나안 땅에 있는 마므레 근처 막벨라 밭에 있는 동굴이라고 해놓고 which 이하로 그것을 좀 더 구체적으로 설명을 합니다. 아브라함이 뭐 구매한 왜 구매했습니까? 여기까지 해서 매장지로서 burial place 매장지로 아브라함이 구매했는데 누구로부터? from 헷족속 에브론으로부터 아브라함이 구매했는데 뭐와 함께 구매했습니까? 그것의 밭과 along 함께 아브라함이 이제 매장지로서 헷족속 에브론에게 구매한 가나안 땅에 있는 마므레 근처 막벨라 밭에 있는 동굴 그 올려서요 헷족속 에브론의 밭에 있는 동굴에 나의 열조들과 더불어 나를 매장하라. 네, 특별히 강조되고 있습니다. 거기에 아브라함과 그의 아내 사라가 were buried 매장되어졌고 그리고 거기에 이삭과 그의 아내 리브가가 매장되어졌다. 거기에 그리고 나는 매장하였다. 누구를 사랑하진 않았지만 평생을 라헬만 사랑했으니까요. 나의 아내 내가 거기에 레아를 여기 왜 와이프란 말이 빠졌을까요? 라헬을 끝까지 사랑했기 때문일까요? 좀
왜 와이프란 말을 뺐는지 좀 하여튼 나는 거기에 레아를 매장하였다. 그리고 그 밭과 동굴인데 그 밭과 그리고 그 안에 있는 그 안에 있는 동굴은 were bought 구매되어졌다. 누구로부터? From the Hittite 헷 족속으로부터 동굴과 밭들은 구매되어졌어. 그리고 야곱이 finished 마쳤을 때에 여기 giving 동명사 뭘 마쳤습니까? 그의 아들들에 대한 instructions giving 가 가르침을 주기를 finished 마쳤을 when 그때에 그는 어떻게 이렇게까지 해서 drew his feet up into the bed 침상으로 그의 발을 거두어 들였고 그리고 breathed his last 그의 마지막 숨을 쉬었고 was gathered to his people 그의 백성들에게로 gathered 돌아가셨습니다. 자, 여기까지 49장 조금 버벅댔는데 죄송하고요. 이해해 주시기 부탁드리고요. 마지막 50장에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.